पश्चिम के इलाके द्वापर के अंत विच ग्वालंब गौमेध यज्ञ किया गया। गौमेध यज्ञ का समा ना होने करके गऊ जिंदा ना हो सकी तो उस कुंड में तंबाकू की बूटी पैदा हुई, जिसनों अजमेर बादशाह ने उत्थे भाल के लिया के हिंदुस्तान में प्रवृत्त किया। आपां नूं कमजोर करने लई बाहरले जिहड़े लोग ने पहला तो तंबाकू इत्थे वाड़िया हिंदुस्तान नूं कमजोर करने लई, फिर शराब बाड़ती लिया के। सो तीजे पासे हुण होर ही नशे वाड़ते इंडिया च लिया के सारे किते। ये हिंदुस्तान नूं कमजोर करने नीतियां होरनां देशां दीयां हो सकदियां ने, ताकि हौली हौली समैका आदि होर सारियां पता नहीं किन्ने नशे लिया के इत्थों दे लोकां नूं खवा खवा के कमजोर कर दिता, ताकि मुल्क कमजोर होवे। जिस मुल्क दे लोग कमजोर हो जाण मुल्क कमजोर हो जांदा। इस करके इस गल दा ध्यान रखना, देश दी ते कौम दी जे आपां ने कोई संभाल करनी है तो सारिਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ नशे त्यागने पैने हैं। सो एक पासे हिंदू वीर गऊ के रक्षक बनने, दूजे पासे गऊ भक्षक भी बनते हैं। तंबाकू किसी अवतार पैगंबर ने नहीं वरतिया। एक वेर शिवजी ते पार्वती तुरे जा रहे सन, रस्ते च कलयुग वच्छी का रूप धार के चिक्कड़ विच खुबिया बैठा सी। पार्वती ने बाहर कढ़न वास्ते शिवजी नूं कहा, ना मन्निया। जदों पार्वती ने हठ किया तो उठाउण वास्ते शिवजी ने कन्न फड़े ते पार्वती ने पूछ, ते उठाउण लगे तो कन्न ते पूछ पुट्टे गए। पार्वती ने कहा, यह तो उस तो ही वड्डा पाप हो गया। शिवजी ने पूछ गारे विच दब के उपर कन्न लाते, कहा बूटी होवेगी, जो इसनूं पीवेगा उसदा धर्म भ्रिष्ट हो जाएगा। ये उदों तंबाकू की पैदाइश माने। कुंडलिया एक लिखिया, लुच्चे हुक्का पींदे फीम धर्मी खाहे, सुखा पींदे बावरे औंत पोसती जाहे चरस के पीवण हारे, खाओ खाओ करके मरते महापापी हत्यारे। कह गिरधर कवि राय, इना मैं एक न सुच्चा पीता, जो शराब गली में अहमक लुच्चा। हुण आ गया 2 नंबर ते कुट्ठा। मुसलमान दे कलमे वाला जिबा कीता मास नहीं खाना चाहिए। उंज तां मास नहीं चंगा, जो किसी मास नूं खांदा वो पशु वर्गी बुद्धि हो जाती। जिस मास नूं खांदा ते उस जून विच पैना पैंदा। दिल प्रेम तो खाली हो जाता ते मन पुष्ट हो के भोगां नूं बहुत चाहुंदा है। इस करके मास दा निखेध कीता है। गुरमत विच आम करके झगड़ा नहीं है। मास तां ये खाना चाहिए जिहड़ा सेवा तप करके शरीर नूं सूखम करना है। मन नूं सच दी तलवार नाल झटक के सच्चे दीदार विच जुड़ना ही झटका है। ते परमेश्वर दा भै धारना ही सोहना मास दा भोजन है। भौ मास आहार दस्या है। पहले पातशाही ने बिहागड़े की वार विच भाव भै धार के, भै पया तन खीण होए लोभ रत विचों जाए। पहले पातशाह ने रामकली की वार विच लिखिया, सच की काती सच सब सार। अथवा मल्हार की वार विच वचन कीते ने, प्रौढ़ावाद द्वारा कथन किया। महाराज ने मास का निखेध किया है। इस तरीके नाल 1374 अंग ते कबीर जी ने भी कहा, कबीर जोर किया सो जुल्म है, ले जवाब खुदाए, दफ्तर लेखा नीक सै मार मुहै मोहे खाए। ਜਿਹੜੇ जवान दे स्वादी लोग ने होटलों ते बह के मास खांदे ने, अपने आप नूं धर्मी कहंदे ने। मुसलमानां दी इहदी पोठोहार विच शरह सी, जे किसी ने कुकड़ी मरवाउणी होवे, बकरा मरवाउणा होवे, मुसलमान हलाल करदे सन। कलमा पढ़ के तो फिर वो खांदे सी। सतगुरु साहब महाराज साहब जी ने इस गल तो विवर्जित किया। सिखां ने उसका उत्तर देने वास्ते झटका बनाया। उंज साध संगत जी जिहड़ा हिंदू तरीके नाल मारदे बकरे नूं, उन्हां नूं भी कहा, वेद पढ़ै मुख मीठी बाणी, जियां कोहत ना संगै प्राणी। वेदां दी मिठी बाणी पढ़दे हो, जियां नूं मारनों नहीं हटदे। गुरबाणी दे विच तां गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ जी विवर्जित किया, जिहड़ा मास कर मूर्ख झगड़े, उत्थे खाण दा जिक्र नहीं किया कि मास खाना चाहिए। उत्थे महाराज साहब जी ने जिहड़ा मास का कथन किया, प्रकरण मास दे विच सच्चे पातशाह ने उत्थे सारियां दा खंडन किया। मास छोड़ बैस नक पकड़ा है, राती मांस खाने। ਜਿਹੜੇ मास नहीं खाते नक फड़ के बह जाते, रात ਨੂੰ पराए घरां ਦਾ मास खाते, वो भी पापी ने। मास छड्ड के वो छुड़ नहीं सकते। एते रस छोड़ होवे सन्यासी, नानक कहे विचारा। जिन्ना चिर सारे कुकर्म विषय रस नहीं छुटे, वो त्यागी किस तरह हो सकता है। पहले पातशाह ने खंडन किया। जो पहलियां आपां सीढ़ियां का सैट अमृत बाणी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इन्हां शब्दां की कथा दास ने की भी हुई है। जो काजी कुकड़ी मारदा सी, उस नूं वेख के सुल्तानपुर साहिब जदों सतगुरु साहिब जी विचरदे सी, उस वक्त काजी दे चोले ते लहू दी छिट पै गई तां क्या चोला पलीत हो गया। उस वक्त महाराज ने कहा, जे रत लगा कपड़ा जामा होए पलीत, जो रत पीवै मानसा तिन क्यों निर्मल चीत। गुरु नानक प्रकाश जिहड़ी कथा आपां कीती है, ਉਹਦੇ 'ਚ सारी साखी आउंदी है।
ਜੇ ਲਹੂ ਦੀ ਛਿੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਮੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਤ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮਾਸ ਹੈ ਤੇ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਓ। ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗਊ ਦੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਕੂੜ ਬੋਲ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਏ, ਕੂੜ ਬੋਲ ਕੇ ਖਾਣਾ ਮੁਰਦਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਖੂਨ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਹੂ ਪੀਣੇ ਵੀ ਕਈ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਖੂਨ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਭੈੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਖਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਸ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਕੁੱਠੇ ਆਦਿਕਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਸਹਾਰੀ ਤਿਆਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਜਾਣਾ ਜੀ ਕੀ ਜੀਆਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣੇ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਰ ਮਾਸ ਬਾਬਤ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਮਾਸ ਤੋਂ ਬਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਓ। ਵੇਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਡਾ ਆਦਿ ਮਾਰ ਕੇ ਯੱਗ ਕਰਨੇ ਯੋਗ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਵਰਜਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਤ ਲੱਗਾ ਕੱਪੜਾ ਜਾਮਾ ਹੋਏ ਪਲੀਤ, ਜੋ ਰਤ ਪੀਵੈ ਮਾਨਸਾ ਤਿਨ ਕਿਉ ਤਿਨਮਲ ਚੀਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਂਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕੋਹੇ ਬੱਕਰਾ ਰਿੰਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖਿਆ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਭ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੁਦਾਏ ਕਹਿਤ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਉ ਮੁਰਗੀ ਮਾਰੇ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰੱਬ ਹੈ। ਜੀਅ ਬਧੋ ਸੋ ਧਰਮ ਕਰ ਠੱਪ ਹੋ ਧਰਮ ਕਹੋ ਕਤ ਭਾਈ। ਏਕ ਜੀਅ ਕਹਿ ਜੀਆਂ ਖਾਹੀ। ਕਬੀਰ ਖੂਬ ਖਾਨਾ ਖੇਚਰੀ ਜਾਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੋਨ। ਹੇਰਾ ਰੋਟੀ ਕਾਰਨੇ ਗਲਾ ਕਟਾਵੇ ਕੌਣ। ਕਬੀਰ ਜੋਰ ਕੀਆ ਸੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਲੈ ਜਵਾਬ ਖੁਦਾਏ। ਕਬੀਰ ਭਾਂਗ ਮਾਛਲੀ ਸੁਰਾਪਾਨ ਜੋ ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਖਾਹੇ। ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਨੇਮ ਕੀ ਤੇ ਸਭੈ ਰਸਾਤਲ ਜਾਹੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਭਉ ਮਾਸ ਆਹਾਰ ਖਾਣਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜੋ ਖਾਣਾ ਹੈ ਸੋ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਲਓ ਕਿ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਠਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਲਮੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਝਟਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਮਾਸ ਕੁੱਠੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ। ਚੌਥੀ ਬੱਜਰ ਕਹਿਤ ਵਾਲਾ ਤਨਖਾਹੀਆ ਸੋ ਜੋ ਅਮਰ ਛਕੇ ਬਿਨਾ ਪਾਪ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਵੀਰ ਰੂਪ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਸਾਈ ਪੁਣਾ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਖਾਲਸਾ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਸਾਈ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ। ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਹੱਥੀਂ ਝਟਕਾ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਮਾਸ ਵੀ ਖਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਕਈ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਮਨ ਆਲਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਫੁਰਦੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦਾ ਭੋਗੀ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਭਰੇਗਾ। ਜੋ ਕਤਲ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਕਤਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਦਨੇ ਕਸਾਈ ਦੀ ਸਾਖੀ ਮਹਾ ਕਸਾਵ ਛੁਰੀ ਸੱਟ ਪਾਈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਛਕ ਕਹਿ ਕੇ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਸ ਛਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਤੇ ਦਿਲ ਆਦਿਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬਰਕਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਚਿੱਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬਰਕਤ ਕਰਕੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 87 ਵਰਸ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲਾ 87 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਹਾਦਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਬੇਰ ਖਾ ਕੇ 4 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲਿਖੇ, ਜੋ 4 ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਕਦੇ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਧਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਦੇ ਦਿਖਾਓ ਬਈ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਸੋ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਉਹ ਹਰਾਮ ਪਰ ਇਸਤਰੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਰਾਮ ਭਾਵ ਪਰਾਏ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣਾ। ਵਾਰ 38ਵੀਂ ਪੌੜੀ 11ਵੀਂ। ਵੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਮਝਣਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਤੀ ਹੈ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ, ਉਹਦੇ ਵਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਸਮਝਣਾ, ਬਰਾਬਰ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਮਝਣਾ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪਤੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੈ,
ਉਸ ਪਤੀਵਰਤਾ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਧਰਮ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਜਸ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਰਹਿਣਾ। ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੋਏ ਪਰ ਨਾਰੀ ਧੀ ਭੈਣ ਵਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਵਾਰ 6ਵੀਂ ਪੌੜੀ 8ਵੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਤਨਖਾਹੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਵਿਭਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ, ਥੰਮਾਂ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਅੰਗ 1362 ਤੇ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ, ਤਪਤ ਥੰਮ ਗਲ ਲਾਤਿਆ ਪਰ ਤ੍ਰਿਆ ਰਾਵਣ ਜਾਹੇ ਸਈ ਤਾਲ ਅਜਿਐ। ਤੇਲ ਦੇ ਕੜਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਧ ਜਬਤੇ ਹਮ ਧਰੇ ਬਚਨ ਗੁਰ ਦਏ ਹਮਾਰੇ। पूत यह प्रंतो है प्राण जब लग घट थारे। निज नारी के साथ ने हो तुम नित बढ़ाई हो पर नारी की सेज भूल सुपने हूं ना जाई हो। संसार ते भी कलंक ते निंदिया हुंदी है। इंद्र राजा जिवें दुखी होया ते कलंक तां सारी उम्र ही नहीं लैंदा। फिर व्यभिचारी दा मन विकारी हो के एकाग्र नहीं हो सकदा। पर नारी के भजे सहज बास भग पाए। पर नारी के भजे चंद्र कालंक लगाए। पर नारी के हेत शीस 10 शीस गवायो हो। पर नारी के हेत कटक कवरन कौ कहायो। पर नारी सौ नेहो छुरी पैनी कर जानो। पर नारी के भजे काल व्याप्यो तन मानो। अधिक हरी फी जान भोग पर त्रै जो करही हो। अंत स्वान की मृत्यु हाथ लेंडी के मरही। चौथी जड़ी करहत है साध संग जो हजामत। केसां दा मुंडन कदे नहीं करना ते कलफ ला के जिहड़ा दाढ़ी नूं काला करना। इहदी बात लिखिया महाराज ने। हुक्का हजामत हलालो हराम बारिशे हिना कर दरूशाह फाम। कहते ने हुक्का पीना, हजामत कराउणी, केस कटाउणे, केसां नूं घसाउणा, केसां नूं पुट्टना, मसाले नाल दवाई नाल केस उतार देने योग नहीं। कई आदमी कहते हैं कि कैंची नहीं लाउणी, उस तरह नहीं लाउणा। चाकू कट्टीए ते चाकू नाल केस वढ़ लए सी उदों दे ओह चाकू कट्टीए वजदे ने। इउं गुरमत तो उल्ट ਚੱਲਣ वाले वो लोग ने। सो परमेश्वर की आग्या तो उल्ट ਚੱਲਦੇ ਨੇ। भाई मरदाना ਜਿਹੜਾ ਮਰਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਦੀ ਸਾਖੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਮਰ ਜਾਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲਣ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਰ ਜਾਣਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੇ 7 ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਤਾਈਓ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਮਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਮਰਦਾਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਈ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਕੇਸ ਸਿਰ ਤੇ ਰਖਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਬਾਬੀ ਬਣ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਮਰਦਾਨਾ ਬਣਾਇਆ? ਭਾਵ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਇਆ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਉਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੇਸ ਰਖਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚ ਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਬਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀਆਂ ਅੱਗਿਓਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖਾਉਣਾ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰੱਖਣੀ ਯੋਗ ਹੈ। ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰੱਬ ਦੀ ਭੰਨੇ ਬੇਈਮਾਨ ਦਰਗਹਿ ਢੋਈ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਕਾਫਰ ਕੁੱਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਸੋ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਸੜੇ ਪਛਤਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਸਿਸਪਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਕੱਟੇ, ਜੂੜਾ ਕੱਟਿਆ ਤਾਂ ਬਲਭੱਦਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ। ਇਉਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਵੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰ ਮੁੰਨ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਮੌਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਇਹ ਬਲਭੱਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿਸਪਾਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਟਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਕੱਟਣੇ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਉਂ ਕਰੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣੀ। शराब पीनी विवर्जित है। सतगुरु साहब जी की आग्या नहीं है। दुरमत माजो पीवते बिखली पत कमली। खोटी मत वाले ਜਿਹੜੇ शराबां पींदे ने ਉਹ बिखली भाव बेसवा ਦੇ पति ਤੋਂ भाव जो महाराज ने लिखिया बिखली पत ਹੁੰਦੀ बेसवा ਦੇ पति ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਕਮਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ शराब पींदे। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨਾ ਪਛਾਣੇ ਖਸਮੋਂ ਧੱਕੇ ਖਾਏ ਜਿਤ ਪੀਤਾ ਖਸਮ ਬਿਸਰਾ ਦਰਗਾਹ ਮਿਲਿਆ ਸਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਦੀ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚਰਿਤਰਾਂ ਚ ਆਉਂਦਾ ਏਕ ਮਦੀ ਦੂਜੇ ਤਰਨ ਤੀਜੇ ਧਨ ਧਾਮ ਪਾਪ ਕਰੇ ਬਿਨ ਕਿਉਂ ਬਚੈ ਬਚਾਵੈ ਰਾਮ। ਇਹ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ 1077 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਿਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਿਤਰਾਂ 'ਚ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਗਤੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੜੇ ਗੰਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ, ਪੰਗਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਉਂ ਉਲਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਰਥ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ, ਮਹਿਰੋਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, 6 ਪੋਥੀਆਂ ਸਟੀਕ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੀਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, 4 ਪੋਥੀਆਂ ਛਪ ਗਈਆਂ, 2 ਛਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਛਪ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਮਹਿਰੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੋਏ, ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਸਟੀਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਮਦੀ, ਦੂਜੇ ਤਰਨ, ਤੀਜੇ ਅਤ ਧਨ ਧਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਆਦਮੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੋਵੇ ਜੋ ਜਵਾਨ, ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਰਿਤਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਠਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤ੍ਰਿਗ ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਨ ਕਰਸਨ, ਤ੍ਰਿਗ ਆਪ ਕੋ ਸਿੰਘ ਕਹਾਵਾਂਗੇ, 500 ਸਾਖੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਤਖਤ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ 5 ਤਖਤ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬੇਗਮਪੁਰਾ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜਾ ਤਖਤ, ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ। ਸੋ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਖਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਤਖਤੇ ਦਾ ਨਾਮ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤੀਜਾ ਤਖਤ ਹੈ ਪਹਾੜ ਦਿਸ਼ਾ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਨੰਦੇੜ ਚੌਥਾ ਤਖਤ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਹੈ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਵਾਂ ਤਖਤ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤਖਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਜੀ। ਪਰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਾਮ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਤਖਤ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਖਤ ਖਵਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸਵਾ ਰੁਪਏ ਦੇਖ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਤੇ ਸਵਾ ਰੁਪਇਆ ਗੋਲਕ ਚ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਥੀ ਲਿਖੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਗ 5 ਰੁਪਏ ਗੋਲਕ ਚ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਗੋਲਕ ਦਾ ਸਵਾ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਸਾਰੇ ਗੋਲਕ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਿੱਲੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਾਜ ਭੇਜਦੇ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਮਝ ਕੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ, ਹੋਰ ਪੂਜਾ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ 4 ਧਾਮ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ 5 ਤਖਤ ਨੇ, ਆਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ 4 ਧਾਮ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਪਹਿਲਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਜਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੀਸਰਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਚੌਥਾ ਸ੍ਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ। ਇਉਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। 4 ਰੰਗ ਖਾਲਸੇ ਦੇ 4 ਰੰਗ ਨੇ, ਨੀਲਾ ਰੰਗ, ਕਾਲਾ ਰੰਗ, ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ, ਖੱਟਾ। ਇਹ 4 ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਈਆਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਹੋਣ। ਮਾਈ ਭਾਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ 4 ਰੰਗ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣਾ, ਸੂਹਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣਾ, ਭਗਵਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣਾ, ਸਾਦਗੀ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਹੋਵੇ, ਵਸਤਰ ਭਟਕੀਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਰ ਨਾ ਫੁਰਨ। ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਮੀਣੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੀਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਰਥੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕੋਠੇ ਵਾਲੇ ਸੋਢੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਦਾਈ ਦੇ ਹਸਤ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਸੋ ਸਪੇਲਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦਵਾਈ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਕਾਰਨ ਵੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਰਥੀਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਣੇ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਰਥੀਆ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕੌਲ ਸੋਢੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਵੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕੌਲ ਸੋਢੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਆਦਿਕ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਉਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਸੰਗਤ ਮੀਣਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਰਾਮ ਰਾਈਏ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਮ ਰਾਈਏ ਹਨ ਡੇਹਰਾਡੂਨ ਵਾਲੇ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਬੜੀ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਸੰਦ ਬਣਾ ਲਏ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਖਾਰਜ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਾ ਵਰਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਓ। ਦੇਖ ਲਓ ਪੰਗਤੀ ਬਦਲਣ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿਆਂ ਨੇ ਰੁਪਏ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੋਟੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਚਨ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰੀਏ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਰਾਈਏ ਨੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਦੇ ਛੇਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਨੇ ਧੀਰ ਮੱਲੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀਏ ਸੋਢੀ ਨੇ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਸਨ ਉਸ ਵਕਤ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਥੰਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿੰਘ ਸਜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਦਲ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਾ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਪਾਸ ਜੋ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਤਾ ਦੇ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਸੀਸ ਵਾਰਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਥੰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਭੂਤਨੀਆਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਛੇਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਧੀਰ ਮੱਲੀਏ ਤਿਆਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਧੀਰ ਮੱਲ ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਕਤ ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੌਰ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਥਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੀਰ ਮੱਲੀਏ ਬੇਮੁਖ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕੀਤਾ। ਪੈਂਦੇ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਜੇਕਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੀ ਇਸ ਮਸੰਦ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਸਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਣ ਤਾਂ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਗਰਾ ਕੇ ਆਪ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਰਦੇ, ਉਹ ਮਸੰਦ ਨੇ। ਗੰਗੂ ਸ਼ਾਹੀਏ, ਹਿੰਦਾਲੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਹੇ ਦੀ ਬੰਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਣ ਫੇਰ ਗੁਰ ਭਾਈ ਸਾਡੇ। ਪੰਜਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਸੀਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਪੌਲਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਫਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਦੂਜੇ ਨੇ ਸਿਰ ਗੁੰਮ, ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਸਿਰ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ, ਉੱਤੋਂ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੀਜੇ ਨੜੀ ਮਾਰ ਤੰਬਾਕੂ ਪੀਣੇ, ਤੰਬਾਕੂ ਸਿਗਰਟ ਨਿਸਵਾਰ ਪੀਣਾ ਤੇ ਜਰਦਾ ਤੰਬਾਕੂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ, ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲੜਕੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁੱਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਕੁੜੀ ਮਾਰ, ਜੰਮਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਣ, ਰਹਿਤ ਰੱਖਣ, ਖੋਟਾ ਪੁਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰ ਭਾਈ ਨੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੱਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਰੂਪ ਜਾਣਨੇ ਨੇ। ਆਪ ਨਰੈਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ। 10 ਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੇ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੇ। ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਸ਼ਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਸਰੂਪ ਹਨ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ ਤੇ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਦੇਹਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਚੇਲੇ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵਕਤ ਸੱਪ ਸੀ ਲਧਾਈ ਕੇ ਨਗਰ, ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮਰ ਕੇ ਸੱਪ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਚੇਲੇ ਕਿਰਮ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਖਾਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਭਾਈ ਸਮਝਣਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰਮਤਿ ਪੰਜ ਸਖੇ ਗੁਰ ਭਾਈ।
ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰ ਭਾਈ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਟਲ ਗੁਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। 635 ਅੰਗ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਜਗ ਬਉਰਾਨੰ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ। ਦੇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਸਵੰਤ ਹਨ, ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਦੀ ਵਿਛੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੇ ਸੇ ਵਿਛੜੇ ਨਾਹੀ, ਸਿਮਰਾਓ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸੰਭਾਲੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਜਤ ਕਤ ਮੋਹਿ ਰਖਵਾਲੇ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ, ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੈ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੈ, ਭਾਏ ਨਾ ਸਾਕੈ ਜਾਲੇ। 679 ਅੰਗ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ 1310 ਅੰਗ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਦਰ ਮੁਕਤ ਜਣਾਵੈ ਗੋ। ਨਾਮ ਨਾਮੀ ਭੇਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ। ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਨਾਰਦ ਨੇ ਅਨਲ ਪੰਛੀ ਦੇ ਖੰਭ 10ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਚਲਾਏ, ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਏ, ਸਗੋਂ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਬਾਣੀ ਅਨਲ ਪੰਛੀ ਦੇ ਖੰਭ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਤੀਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚਿਦਾਕਾਸ਼ ਸੱਚਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਭੇਖ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣੇ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਇੰਦਰ ਆਦਿ ਤੋਂ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ 9 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੇ। ਭੈਰੋਂ ਭੂਤ ਗੁੱਗਾ ਸਖੀ ਸਰਵ ਸੁਲਤਾਨ ਕਬਰਾਂ ਜਠੇਰੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਅਵਤਾਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੇ। ਰੋਜੇ ਤੇ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ। ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਚੰਡੀ ਭਗਵਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਗੁੰਦਣਾ। ਦਸਤਾਰ ਰੱਖਣੀ। ਦੋਨੋਂ ਵਕਤ ਕੰਘਾ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। ਤੋਂ ਵਿਵਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੱਕਣਾ। ਵੇਸਵਾਦਕ ਨਹੀਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਹੀ ਵੇਸਵਾਦਕ ਦੇ ਗੰਦੇ ਅਖਾੜੇ ਦੇਖਣੇ, ਨਾ ਗੀਤ ਸੁਣਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਗੰਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਣਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ 'ਚ 820 ਅੰਗ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮੋਹਨ ਸਰਵਨੀ ਇਹ ਨਾ ਸੁਣਾਏ, ਸਾਕਤ ਗੀਤ ਨਾਦ ਧੁਨ ਗਾਵਤ ਬੋਲਤ ਬੋਲ ਅਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਸਵੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੱਢਣਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਧਰਮ ਅਰਥ ਖਰਚਣਾ, ਭਾਵ ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੀ ਵਸਤੂ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ। 8 ਪਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਲਈ ਕੱਢਣੇ। ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਇਆ ਕਿ ਚੰਡੀ ਆਦਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਠ ਕਰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣਾ, ਸ਼ੌਚਾਚਾਰ ਆਦਿ ਕਰਕੇ 5 ਵਾਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਾਂਜਣਾ, ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਬਰਤਨ ਵੀ ਮਾਂਜਣਾ, ਕੁਰਲੀ ਕਰਕੇ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦਾਤਨ ਆਦਿ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਠੰਡੇ ਖੁੱਲੇ ਜਲ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਪਰ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਣੇ। ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹਰ ਵਕਤ ਬਹਿੰਦੇ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਕਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਵਕਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਸੁਰਤ ਟਿਕਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ। 2.5 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪੌ ਫੁੱਟੀ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠਾਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ, ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਵੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੈ, ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਦੋਖ ਲਹਿ ਜਾਵੈ, ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੈ, ਬਹਿਨੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ, ਜੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੈ, ਜਿਸਨੋਂ ਦਇਆਲ ਹੋਵੈ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੈ, ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਵਰਹਿ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ। ਦਿਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਸਾਸ ਸਾਸ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਸਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਜਪੋ। ਬਰਾਜਨ ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਲ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਆਏ ਗਏ ਤਿਥੀ ਅਭਿਆ ਗਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਲਈ, ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਸ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਵਾਰਨ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਾਸੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ, ਹੋਰ ਵਿਦਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਪੜ੍ਹੇ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੀ ਸਭ ਰੀਤ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨੀ, ਹੋਰ ਸਭ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਫੇਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਸੁਣ ਲੈਣ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵੇਲੇ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣ,
ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਕਲਾਧਾਰੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਕਤ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਸ ਖੜ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਪਚਾਰ ਕੀਤੇ ਪਰ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਈ। ਅਖੀਰ ਬਾਬਾ ਕਲਾਧਾਰੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਗੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੌਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕਲਾਧਾਰੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਕਲਾਧਾਰੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਲ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਖੜ ਗਈ, ਪੋਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ? ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਤੇੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਸੋਢੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਤਾਂ ਬੇਦੀ ਕੋਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕਲਾਧਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕਲਾਧਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਬਲ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਕਾਠ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਦੇੜ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ।